సో నౌ వి స్టార్ట్స్ ఎక్సర్సైజ్ 3.1. చాలా ఈజీగానే ఉంటాయండి, పెద్ద కష్టమేం కాదు. చూడండి, ఫస్ట్ వన్లో ఏ ఎక్సర్సైజ్ 3.1 exercise 3.1 a 1 లో a p of x is equal to 5x power 7 minus 6x power 5 plus 7x minus 6. ఫైండ్ ఫస్ట్ వన్ ఏమన్నాడు అంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x పవర్ 5 అన్నాడు. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x పవర్ 5 అంటే ఏమి? x పవర్ 5ని మల్టిప్లై చేసే కాన్స్టెంట్ని ఏమంటారు? కోఎఫిషియంట్ అంటారు, అంతే కదా. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x పవర్ 5. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we rewrite that equation. First we rewrite that equation. How can we rewrite that equation? So given is 7th degree polynomial, ante kada. Polynomial, it should be in the form of ax power n, telusu kada, a naught x power n cheppanu kada, a1 x power n minus 1 like that. 5x power 7. We don't have the x power 6. What is its meaning? We don't have x power 6. Here the term is eliminated. Why? Because its coefficient is 0. Undi, but its coefficient is 0. 0 into x power 6. We have the x power 5 term. We write as easily minus 6 into x power 5. We don't have x power 4 plus 0 into x power 4. As well as we don't have x cubed also. 0 into x cube. We don't have x square also. 0 into x square plus 7x minus 6. Okay, now we write, what is the first one? Coefficient of x power 5. What is that? Coefficient of x power 5 is equal to, and the minus 6. Second one, what is the degree of p of x? So what is the highest power of x? How can we define the degree? Highest power of x in the polynomial is called degree of polynomial. Highest power of x in p of x is in the 7. So that is nothing but degree of polynomial p of x is 7. Okay now, next, third one. What is the constant term? Constant term, nothing but the term without x. x lekunda unde term edadi? minus 6. Constant term in p of x is equal to minus 6. అంతేగా. నెక్స్ట్ 1లో b, రైట్ ద మోర్ పాలినామియల్స్ అండ్ క్రియేట్ ద క్వశ్చన్స్ ఫర్ ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్ అన్నాడు. మీరే చేయాలి అది. రైట్ ద మోర్ పాలినామియల్స్ అండ్ క్రియేట్ 3 క్వశ్చన్స్ ఫర్ ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్. ఓకేనా? ట్రై చేస్తారా? మీరు ట్రై చేసుకున్నాను. ఇలా క్వశ్చన్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ యు రైట్ యాజ్ వెల్. ఫస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి ఎలా చేయాలో. బి p of x is equal to, now I write x power 4 plus 3x cube minus 2x square plus 1. ఓకే, అర్థమైందా? ఏం రాయాలి? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏం రాయొచ్చు? కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ రాయచ్చా? కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్. వాట్ ఈస్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్? We don't have the x term, that's why 0. Next, degree of p of x. Degree of p of x means the highest power of x.
4. That is the degree of p of x. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూబ్. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూబ్ 3. అర్థమైందా? అలా ట్రై చేస్తారా? నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ కంప్లీట్ అయింది. Next, second question. State which of the following statements are true and which are false. Give reasons for your choice అన్నాడు. The first question, what is the first question? The degree of polynomial. Second lo first one. The degree of polynomial. What is that? Root 2x square minus 3x plus 1 is root 2. Is it true or false? How? Why it is false statement? So as a word, it is a false statement. It is a false statement. What is the reason? The highest power of x is 2. Okay na? That is the degree of polynomial. So therefore degree of polynomial root 2x square minus 3x plus 1 is 2. So that's why false statement. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ రూట్ 2 అనేది ఏంటి? హైయెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్. హైయెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్. అర్థమైందా? దట్ ఈస్ ద రూట్ 2. ఓకే. నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్. ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇన్ ద పాలినామియల్ p of x equal to 3x cube minus 4x square plus 5x plus 7 is 2 అన్నాడు. కరెక్టా? రాంగ్. ఎందుకు? ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ మైనస్ 4 మీరే చేస్తారు కదా. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్. ద డిగ్రీ ఆఫ్ ఏ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ ఈజ్ 0. అవునా? ద డిగ్రీ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ ఈజ్ 0. వాట్ ఈస్ ద రీజన్? ఏం రాస్తారు? థర్డ్ వన్. The degree of constant term is 0. So it is a true statement. What is the reason? ఎందుకు? రీజన్ ఏంటంటే that means constant means the term without variable. The term without variable. That means in the constant term, that means that is the power of variable is 0. అంతేనా? పవర్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్ ఏమైనట్టు? 0. ద కాన్స్టెంట్ మీన్స్ ద టర్మ్ వితౌట్ వేరియబుల్. వేరియబుల్ లేకుండా ఉండే టర్మ్ ఏమవుద్ది? కాన్స్టెంట్ అవుద్ది. అంతేనా? నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్. వన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 5x ప్లస్ ఎక్స్ ఇస్ ఏ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ అన్నాడు. దట్ ఈస్ ఏ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్. వై? ద క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ ఈజ్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0. బ్రాకెట్లో a నాట్ ఈక్వల్ టు 0. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్. The degree of polynomial is
1 more than the number of terms in it అన్నాడు. The degree of the polynomial, for example check చేద్దాం. For example f of x is equal to constant, nothing but for example k. What is its degree? So just ఒక టేబుల్ వేద్దాం. General form of the polynomial, degree, number of terms. So for example degree 0 అయిందనుకో general form ఏమవుద్ది? Constant. f of x equal to k, k is constant. How many terms there exist? One term. అంతేనా? One term. f of x equal to ax plus b ఏంటిది? లీనియర్ ఎక్స్ప్రెషన్. డిగ్రీ ఎంత? 1. నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ 2. సో f of x equal to ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0. a is not equal to 0. So degree 2. Number of terms 3. Okay, now we observe the given statement. The degree of polynomial is 1 more than the number of terms in it అన్నాడు. ట్రూనా ఫాల్సా చెప్పాలా? The degree of polynomial ఎంత? Here 0. అర్థమైందా? నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఎంత? 1. అంటే డిగ్రీ ఆఫ్ పాలినామియల్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ కంటే ఈజ్ మోర్ దాన్ 1 మోర్ దాన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఇన్ ఇట్ అన్నాడు. ఈజ్ 1 మోర్ దాన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఇన్ ఇట్. ఫాల్స్ కదా? నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఈజ్ 1 మోర్ దాన్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ పాలినామియల్ అవుతుంది కానీ, ఓకేనా, నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఈజ్ 1 మోర్ దాన్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ పాలినామియల్ అవుతుంది కానీ, ఓకేనా, డిగ్రీ ఆఫ్ పాలినామియల్ ఈజ్ నాట్ 1 మోర్ దాన్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఇన్ పాలినామియల్. దట్ ఈస్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. అవునా కదా? అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయా, డిగ్రీ ఎక్కువగా ఉందా? వాల్యూ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ గ్రేటర్గా ఉంది. ఓకేనా? అర్థమైందా? దట్ ఈస్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సెకండ్ ప్రాబ్లం. అండర్స్టాండ్? అక్కడ రాసుకోండి, ఇది ఎగ్జాంపుల్ రాసుకోవచ్చు. రీజన్ అంటే వి గివ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్, ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ దేనికి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ చెప్పండి? వాల్యూ ఆఫ్ పాలినామియల్. హౌ కెన్ వి గెట్ వాల్యూ ఆఫ్ పాలినామియల్? In the polynomial variable replaced by a numerical, then we get a value of polynomial. రఫ్ చేసేదా? నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్. p of t equal to t cube minus 1. p of t equal to t cube minus 1. Now we want to find the values of p of 1. First one, p of 1 means t replaced by 1. You write 1 cube minus 1. 1 cubed and 1 minus 1 0. Second one, p of minus 1. I replace t by minus 1. Minus 1 whole cube minus 1. Minus 1 whole cube means minus 1. Minus 1. You get minus 2. Third one, we want p of 0 means t replaced by 0. Andana? 0 cube minus 1. Nothing but minus 1. Next, fourth one, p of 2. Replace t by 2. 2 cube minus 1.
8 minus 1 7. And last one p of, I replace t by minus 2. Minus 2 whole cube minus 1. Minus 2 whole cube. Minus 2 whole cube means minus 2 whole cube. Minus 2 multiplied by 3 times. తెలుసు కదా, మైనస్ ఇంటూ మైనస్. ఫస్ట్ సైన్స్ మల్టిప్లై చేయాలా, మైనస్ ఇంటూ మైనస్. అగైన్ ఇట్ మల్టిప్లై విత్ మైనస్, we get minus. 2 2s are 4, 4 2s are 8. Similarly we get 2 cube. అర్థమైందా? minus 8 minus 1 ఎంత, minus 9. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ fourth question. Check whether minus 2 and plus 2 are the zeros of the polynomial t power 4 x power 4 minus 16. x power 4 minus 16. x power 4 minus 16 కి minus 2 plus 2 zeros అవుతాయా లేదా అనేది చెక్ చేయాలి. అర్థమైందా? What is the zero of the polynomial? Zero of the polynomial అంటే ఏంటి? A real number k. A real number k. ఓకేనా? A real number k. ఏం కావాలి అది? A real number k said to be zero of polynomial p of x equal to p of x is said to be zero of the polynomial p of x if p of k equal to 0. అర్థమైందా? సో ఏ రియల్ నంబర్ k అనేది రియల్ నంబర్ k is said to be zero of p of x. p of xకి 0 కావాలి అంటే, అర్థమైందా, అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఎక్స్ను కేతో రీప్లేస్ చేస్తే ఆ పాలినామియల్ వాల్యూ ఏమవ్వాలి? 0 అవ్వాలి. అంటే పాలినామియల్ ఫంక్షన్ని ఏ రియల్ నెంబర్ అయితే 0 చేస్తుందో ఆ రియల్ నెంబర్ని ఏమంటారు? జీరో ఆఫ్ పాలినామియల్ అంటారు. అర్థమైందా? అంటే ఇప్పుడు మనము ఆ 2 రియల్ నంబర్స్ జీరోస్ అవుతాయా లేదా అనేది ఎలా చెప్పాలి? సో ఆ 2 రియల్ నంబర్స్ని ఇండివిజువల్గా, ఓకేనా, గివెన్ పాలినామియల్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే, అర్థమైంది? సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం అంటే అక్కడున్న వేరియబుల్ని వాడిచ్చిన కాన్స్టెంట్తో రీప్లేస్ చేస్తే వచ్చే వాల్యూ 0 అయితే అప్పుడు దాన్ని ఏమంటారు? జీరో ఆఫ్ పాలినామియల్ అంటారు. అర్థమైందా? సో వాట్ ఈస్ ద గివెన్ పాలినామియల్? x power 4 minus 16. దాన్ని నేను ఇలా అనుకుంటా, లెట్ p of x ఈక్వల్ టు x power 4 minus 16. అర్థమైందా? నౌ ఐ రీప్లేస్డ్ x by 2. ఏమవుతుంది అప్పుడు? 2 power 4 minus 16. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ 2 power 4? 2 power 4 అంటే 2 into 2 into 2 into 2 multiplied to 4 times. You get 16. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. P of 2 equal to 16 minus 16, 0. So P of 2 0 అయిపోయింది. కాబట్టి 2 is 0 of P of x. అంతేనా? దట్ ఈక్వల్ టు x power 4 minus 16. ఇంకొకటి కూడా అవుతుందా లేదా చెక్ చేయాలి. ఏదది? -2. నౌ ఐ రీప్లేస్డ్ -2 బై x. xతో -2 రీప్లేస్ చేస్తున్నాం. యూ గెట్ హియర్ -2 whole power 4 minus 16. వాట్ ఈస్ ద -2 whole power 4? -2 multiplied 4 times. మైనస్ని ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది? ప్లస్ వస్తుంది. 4 అంటే ఈవెన్ నెంబరే కదా, ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ కాబట్టి ప్లస్. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. ఏమవుతుంది? P of -2 16 minus 16 0. కాబట్టి
-2ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు కూడా p ఆఫ్ x ఏమైపోయింది 0 అయింది కాబట్టి -2 ఈజ్ ఆల్సో -2 ఈజ్ 0 ఆఫ్ p ఆఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు x పవర్ 4 -16. అర్థమైందా? ఇదే మోడల్లో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఉంది చూడండి. ఈజ్ నథింగ్ బట్ 5th వన్. ఇందాక చెప్పింది 4th వన్, నెక్స్ట్ 5th వన్. యూ అబ్జర్వ్ హియర్ ఆల్సో వి చెక్ 3 and -2 are the zeros of the polynomial p of x, where p of x equal to x square minus x minus 6. Now we take the given p of x is equal to x square minus x minus 6. How can we check 3 and -2 are the zeros of p of x? జీరోస్ అవుతాయా లేదా ఎలా చెక్ చేస్తాం? అక్కడున్న ఎక్స్ని 3తో రీప్లేస్ చేయాలి. p of 3 is equal to 3 square minus 3 minus 6. అంతేనా? సో 3 square అనగా 9, -3 minus 6 minus 9, and then the 0. p of 3 is 0. What do you say? 3 is 0 of p of x. అంతేనా? 0 of p of x. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏది చెక్ చేయమన్నాడు? -2. p of -2 ఇంపార్టెంట్ ఇవి. -2 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆఫ్ -2. చూడండి ఇక్కడ ఎక్స్ని -2తో రీప్లేస్ చేస్తున్నా. ఆల్రెడీ ప్రాబ్లంలో మైనస్ ఉంది, మనం ఎక్స్ని -2తో రీప్లేస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మళ్ళీ -2 రాస్తున్నాం. అర్థమైందా? దిస్ ఈజ్ -6. వాట్ ఈస్ ద -2 హోల్ స్క్వేర్? -2ని 2 times మల్టిప్లై చేస్తున్నాము. అంటే మైనస్ని ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మల్టిప్లై చేస్తున్నాము, ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మల్టిప్లై చేస్తున్నాము. కాబట్టి మైనస్ ఏమైపోద్ది ఇక్కడ? ప్లస్ అవుద్ది. 2 square అంటే 2 into 2 4. minus into minus plus 2 minus 6. 4 plus 2 6. Again minus 6. It is also 0. What do you say? Therefore -2 is also 0 of p of x. Already మనం చెప్పాం. So a quadratic expression at most 2 zeros. ఎన్ని జీరోస్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి? 2 zeros క్వాడ్రాటిక్కి. అట్ మోస్ట్ 2 అంటే 2 ఎగ్జిస్ట్ కావచ్చు, లేదా ఓన్లీ 1 ఎగ్జిస్ట్ కావచ్చు, లేదా అసలు ఎగ్జిస్ట్ కాకపోవచ్చు. చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ ఇంట్రొడక్షన్ చెప్పాను.